ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળક। એક મહત્વના સમાચાર જેનાથી કરીએ શરૂઆત। પગાર કપાવાના પરિપત્રથી શિક્ષકો નારાજ છે। સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકના પરિપત્રથી નારાજગી। સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામકે કપાતની મંજૂરી આપી। કાર્યક્રમ માટે શિક્ષકો પાસે ફાળો લેવાશે। સ્વૈચ્છિક ફાળા પેટે પગાર કપાતના નિર્ણયથી નારાજગી છે। ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘનો કાર્યક્રમ। શિક્ષક દીઠ પગારમાંથી 500 અને 1000 રૂપિયા કપાતની સ્વૈચ્છિક ફાળાની મંજૂરી। संयुक्त शिक्षण नियामक एसपी चौधरीए प्राथमिक शिक्षण नियामक ने स्वैच्छिक फाळाना कपात माटे मंजूरी आपता विवाद थयो छे। स्वैच्छिक पगार कपातनो परिपत्र रद्द करवा शिक्षकोए मांग करी छे। तो हालमां पगार कपावाना परिपत्रथी शिक्षको नाराज थई गया छे। तेओनुं कहेवुं छे के तेओ आ निर्णयथी सहमत नहीं। तेओ कोईपण रीते पोताना पगारमांथी स्वैच्छिक जे कपात छे 500 रूपिया अने 1000 रूपिया ते आपवा माटे तैयार नहीं। जे संयुक्त शिक्षण नियामकना परिपत्र आव्यो छे तेने लईने नाराजगी व्यक्त करी छे। गामे गाम ઊંડાણના ગામો સુધી શિક્ષકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે। શિક્ષકોમાં એક પ્રકારનો જોવા જઈએ તો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે। આમ જોવા જઈએ તો કોઈ પણ સંગઠન પોતાના કાર્યક્રમો માટે આવી રીતે ફાળા ઉઘરાવતું હોય છે, પણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યારેય બની નથી એવી ઘટના કે સરકાર એના માટે પરિપત્ર કરે, આવી પહેલી વાર બની છે। અને હવે વાત વાતાવરણના ટ્રિપલ અટેકની। ठंडी और गर्मी अंगे हवामान विभागनी आगाही। राज्य में 2 दिवस बाद थोड़ी ठंडी वच्चे आगामी 24 कलाक तापमान रहेशे यथावत। 48 कलाक बाद वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असर पूरी थशे। तापमान में थशे 2 થી 3 डिग्री सुधीनो घटाडो। महत्तम तापमान ऊंचुं होवाथी बपोरे गर्मीनो अहसास थशे। गुजरात स्टेट में नेक्स्ट 5 डेज के लिए ड्राई वेदर एक्सपेक्ट करें। और जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर की बात है, पूरे गुजरात सौराष्ट्र में लास्ट 2 डेज में 3 से 4 डिग्री सब जगह पे राइज हो गया मिनिमम टेम्परेचर। बट वो टेम्परेचर 24 आवर्स के लिए नॉला चेंज रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट उसके बाद 2 से 4 डिग्री फॉल होने के चांसेस हैं, बिकॉज एक WD अप्रोच हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्ब, उसके वजह से मॉइस्चर भी आ गया। सुबह भी आज भी बादल भी थोड़ा बन गया था, इसलिए मॉइस्चर भी मिनिमम राइज हो गया। बट जैसे निकल जाएंगे WD आगे जाएंगे तो हमारा मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री फॉल होने के चांसेस है 1 दिन के बाद। कल से उसका चांस जो भी बादल अभी दिख रहे हैं ना, सुबह आ जाएंगे उसके बाद डाइल्यूट हो जाता है, ड्राई क्लियर स्काई हो जाता है। तो राज्य में मिश्र ऋतु वच्चे मोटी आगाही। आवतीकाले पण रहेशे वादळछायुं वातावरण। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले कह્યું 12-13 फेब्रुआरीए वादळछायुं वातावरण रहेशे। 19 फेब्रुआरीथी गरमीनो प्रकोप जणाशे। फेब्रुआरीना अंत सुधीमां तापमान 38 डिग्री थई जशे। मार्चमां गरमीनो पारो 40 डिग्री पर पहोंची जशे। अंबालाल पटेलना अनुमान प्रमाणे राज्यमां धीमे धीमे गरमी વધવાની હવે શરૂઆત થઈ રહી છે અને ધીમે ધીમે ગરમીનું પ્રમાણ વધશે। સવારના ભાગમાં ઠંડક રહેશે, પણ દિવસે દિવસે મહત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતો જશે, લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ વધારો થતો જશે। 12-13 તારીખમાં વાદળવાયુ જણાશે અને તારીખ 19-20માં હવામાનમાં પલટા સાથે ધીરે ધીરે ગરમી જોર પકડી જોવા મળશે અને ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં તો મહત્તમ તાપમાન 37-38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહેશે। આ વખતે માર્ચ મહિનામાં પણ ભારે ગરમી પડશે। મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહેશે। એટલે હવે ધીરે ધીરે ગરમી પડશે। આ વખતે ઉનાળો ઘણો આકરો રહેશે। સુરતના અલથાણા પોલીસના 2 કર્મીઓ પર ગંભીર આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે। PSI શૈલેષ ગોસ્વામી, કોન્સ્ટેબલ કુલદીપ પર આક્ષેપ કરાયો છે। વેપારી સાથે 42 લાખ રૂપિયાનો તોડનો આક્ષેપ છે। વેપારીને સોનું આપવાના બહાને તોડ થયાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે। ખોટો કેસ કરવાના નામે વધુ 6 લાખનો તોડ કર્યાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે। બંને પોલીસકર્મી સામે ફોજદારી કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ છે। હાલ DCP સાગર બાગમારા સમગ્ર મુદ્દે તપાસ કરી રહ્યા છે। સુરત પોલીસના કર્મચારીઓ ફરી એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે અને સુરત પોલીસના અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ પર સામાન્ય નાગરિકના તોડ કરવાની એક આક્ષેપો થયા છે। ફરિયાદી આપણી સાથે છે અભિષેકભાઈ, સીધા વાત કરીએ। अभिषेक भाई, आपने एक फरियाद पुलिस कमिश्नर को दी है, अलथाण पुलिस थाने के कुछ कर्मचारियों ने आपके 6 या 7 लाख रुपए का कुछ तोड़ किया है। क्या था पूरा मामला, किस मामले में पुलिस ने तोड़ किया है?
ये लोग हमें भीमराज चेक पोस्ट पर पकड़े दारू के बहाने कि दारू चेक कर रहे हैं, ले आकर मुझे अल्थान थाने पे बैठाया और काफ़ी देर इधर उधर गुमराह करते। शाम 4 बजे सर आ रहे हैं ऐसी सी कहते कहते शाम को करीब 4:30-5 बजे सर आए। सर ने भी मुझसे पूछा क्या क्या घटना को, मैंने सारी घटना बताने के बाद भी वो लोग हमसे रात में 15 लाख का डिमांड किया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास किस गुनाह में आप मुझे 15 लाख रुपये मांग रहे हैं, किस चीज़ की बात है। ये लोग कुछ न करते रहे। फिर वहाँ पे 4-5 लोग आए, कोई सोने की बिस्किट लेकर आए। फिर कुलदीप मुझसे बोल रहा अगर आप 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो इस सोने के रैकेट में मैं आपको फंसा दूंगा। तब हमारे मित्र रमेश जी काफ़ी डर गए। वो डरने के बाद अपने मित्र, अपने जानने वाले विजयवाड़ा जिसका नाम सुशील कुमार है, उसको वहाँ पे थाने बुलाए। तो सुशील कुमार एक वकील को लेकर हितेश कुमार शर्मा को लेकर आए। हितेश कुमार शर्मा वो जो वकील साहब थे, उनकी क्या बात पुलिस वालों से हुई मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद हितेश कुमार शर्मा मेरे पास आए। उन्होंने ये बात बोला कि 6 लाख रुपए अगर आप पुलिस वालों को नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगा। हम लोग दोनों भाई एकदम डर गए और डरने के बाद रमेश जी ने अपने भाई मनोज भाई को फ़ोन करके 6 लाख रुपए थाने मंगाए। मनोज भाई लाके मुझे 6 लाख रुपए थाने में दिया। मैंने मेरे से कुलदीप भाई भीमराज चेक पोस्ट के पीछे एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपने स्विफ्ट कार में, बिना नंबर प्लेट की कार में, उन्होंने 6 लाख रुपए लिया। 6 लाख रुपए लेने के बाद फिर मुझे अल्थान थाने चेक पोस्ट पर लाने के बाद वहाँ पर मुझसे 15 जगह साइन कराया। साइन कराने के बाद मैं पूछा किस चीज़ का साइन है, वो कुछ नहीं बता रहे। वकील साहब बोल रहे हैं कि ये पेपर लेके मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कुलदीप ने मेरी स्कूटी की चाबी मुझसे ली और स्कूटी के बैग में से 1,28,100 रुपये भी निकाल लिया। मैं पूछा ये क्यों निकाल रहे हो? कहें तुम जाओ नहीं तो दूसरे केस में फंसा दूंगा। तमाम प्रकार की धमकियाँ देते। चूँकि रात 11:30 बज रहा था, हम वहाँ से डर बस हम और रमेश भाई वहाँ से चले आए। अभिषेक भाई, एक दूसरी बात सुनने में आई, भीमराज चेक पोस्ट पर कुछ आप गहने लेने गए थे, 35 लाख रुपए की भी कुछ लूट पैसे वो भी गए, ऐसी बात है। तो ये मामला क्या है, दारू कहाँ से बीच में आया? जी, मैं 35 लाख रुपए लेकर गया था अपने गहने लेने के लिए, और जो बंदा गहना लेकर आया था वो ड्राइवर मेरा 35 लाख रुपए लेके चला गया। जो बंदा गहना लेके मेरे साथ उतरा, मैं उसको लेके ही जा रहा था तो पुलिस वाले 2 लोग आए, एक बिना वर्दी में एक वर्दी में, गाड़ी स्विफ्ट बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आए। और आने के बाद उन्होंने उस आदमी को बैठाया जो आदमी मेरा गहना लेकर आया था। मैं उनसे बोला कि सर मेरा गहना इसके पास है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, 2 पड़ाका उसको मारा भी और मार के गाड़ी में बैठा के उसको लेके चले गए। मैं चिल्लाता रह गया कि सर मेरा गहना है। कहे तू लोग पीछे पीछे आ। जब मैं करीब 2.5 किलोमीटर आगे तिराहे पर मैं वो लोग खड़े मिले और मैंने उनसे बात किया कि सर मेरे पास इसका गहना है, तो पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, भगा दिया। मैं कहा ये भाग रहा है सर, तो उन्होंने मेरी गाड़ी और रमेश भाई की गाड़ी वहीं हाईवे पे लॉक करके मुझे अपनी स्विफ्ट में बैठा के शहर में टहलाते रहे और आधे घंटे तक टहलाते रहे। टहलाने के बाद वो ले जाके भीमराज चेक पोस्ट पर मुझे बैठा दिया। मैं अपनी फरियाद लेके, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि वो मेरी फरियाद को सुन के इसमें मुझे न्याय दिलाएंगे। બિલકુલ, આ હતા અભિષેકભાઈ. તેમનું સીધું કહેવું છે કે ફરિયાદ લઈને પોલીસ કમિશનર પાસે પહોંચ્યા છે અને ન્યાયની તેમને આશા છે. આ તરફ વધુ એક મહત્વના સમાચાર. ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘની ચૂંટણીનો ગરમાવો. ભાજપનો દબદબો જાળવી રાખવા રણનીતિ. 4 સહકારી ડિરેક્ટર્સ જે છે તે ભાજપમાં જોડાયા છે. જુવાનસિંહ હાથીસિંહ ચૌહાણે કેસરિયા કર્યા. શારદાબેન પટેલ, સીતાબેન પરમાર ભાજપમાં ભળ્યા. ઘેલાભાઈ ઝાલાએ પણ કર્યા છે કેસરિયા. 14મી ફેબ્રુઆરીએ છે ખેડા દૂધ ઉત્પાદક સંઘની ચૂંટણી. આ મોટાભાગની સહકારી સંસ્થાઓ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓના હાથમાં હતી. કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આ બધી જ સંસ્થાઓના માધ્યમથી ક્યાંય ને ક્યાંય આ સંસ્થાના ભંડોળનો, આ સંસ્થાના વ્યવસ્થાનો દુરુપયોગ કરતા હતા. એટલે માનીય પશુપાલકો અને ખેડૂતોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં ભરોસો કરીને રાજ્યની તમામ બેન્કો, રાજ્યની તમામ ડેરી, રાજ્યના મોટાભાગના એપીએમસી, રાજ્યના મોટાભાગના ખરીદ વેચાણ સંઘ, એમ કરીને ગુજરાતનું જે સહકારી માળખું છે એ મજબૂતાઈથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાઈ ચૂક્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ મોટા ઉપાડે 2021થી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂર્વે 5 ગામોને મહાનગરપાલિકાની હદમાં સમાવિષ્ટ કર્યા હતા. પરંતુ ચૂંટણી પૂરી ન થઈ અને આ 5 ગામ ભગવાન ભરોસે. 2 વર્ષ પૂર્વે મહાનગરપાલિકાની હદમાં ભેળવવામાં આવેલ માધાપર ગામ હજુ પણ વિકાસથી
વંચિત છે। મહાનગરપાલિકાની હદમાં ભળવા બદલ વેરામાં તો વધારો થયો છે, સાથે સાથે સમસ્યા પણ વધારો જોવા મળ્યો છે। અહીંના લોકોનું કહેવું છે કે 2.5 વર્ષ બાદ પણ અહીં ડ્રેનેજ કે પાણીની સુવિધા આપવામાં નથી આવી। અહીં પ્રાથમિક સુવિધાના નામે મીંડું છે। જો રોડ રસ્તાની ફરિયાદ કરવામાં આવે તો માત્ર પેચવર્ક કરી સંતોષ માનવામાં આવે છે। રોડ લેવલિંગનું કામ આજ દિવસ સુધી કરવામાં નથી આવ્યું, જેના કારણે ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા પણ મોટા પાયે ઉદ્ભવે છે। ત્યારે વિકાસથી વંચિત માધાપર મરામત માંગ કરી રહ્યું છે। આ 2020માં મહાનગરપાલિકામાં ભળી ગયેલું છે, જે પહેલા ગ્રામ પંચાયતમાં હતું। જે અમારે ગ્રામ પંચાયતમાં કોઈ પણ જાતની રજૂઆત કરવામાં આવતી હતી ત્યારે તરત કામ થઈ જતા હતા, પણ અત્યારે જે મહાનગરપાલિકામાં એવા જવાબ આપવામાં આવે છે કે આજે લાઇટ નથી રોડ ઉપર, જે ઝીણા ટમટમિયા લાઇટના મૂકેલા છે। રાત બરાત આપણે છોકરાઓને કંઈ પણ લેવા કાઢવા મોકલીએ ત્યારે પણ તકલીફ પડે છે, અંધારું જેવું હોય છે। બીજું કે અત્યારે માધાપર ચોકડીનું કામ ચાલી રહ્યું છે, એની હિસાબે ડાયવર્ઝન છે, ડાયવર્ઝનની હિસાબે મોટા વાહન પણ અહીંથી જ નીકળે છે। 2 વર્ષ થયા, જે કંઈ બી વેરો છે, ટેક્સ છે, બરાબર એ વસૂલાય છે ટાઈમસર અમારી પાસેથી, પણ એની અગેન્સ્ટમાં અમને જે કંઈ બી ફેસિલિટી મળવી જોઈએ એ અત્યારે અવેલેબલ દેખાતી નથી। કારણ કે રોડનું આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રોડમાં ખાડા છે, પથ્થર છે, રોડ બરાબર છે નહીં, અને જ્યાં બી થોડું ઘણો પ્રોબ્લેમ આવે અને આપણે એને ફરિયાદ કરીએ તો પેચિંગ જેવું કરી નાખે છે। વર્ક પ્રોપર વર્ક થતું નથી રોડ ઉપર બી। જે આપણે માધાપર ગામ સુધી એક વખત આટો મારીએ ત્યારે રોડની દશા ખબર પડે આપણે। જો આ અમારો માધાપર ગામ છે એની હદમાં આવતો બગીચો છે, અને એ બગીચામાં તમે જો સાવ ઉજ્જડ થઈ ગયો છે, જેમાં કોઈ પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધા નથી। જે આપણે સિટી લેવલના બગીચામાં જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા છે, પછી જે કસરતના સાધનો છે, નાના બધા મોટી ઉંમરના લોકોને ચાલવા માટેનો વોકિંગ ટ્રેક છે, તો જે કોઈ પ્રકારની લોન છે નીચે, સાવ ઉજ્જડ બગીચો આ થઈ ગયો છે કે જેને કોઈ મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું નથી। તો આ તમે જોઈ શકો છો આ બગીચાને, તો આ જે સુવિધાનો ખાસ પૂર્ણ અભાવ છે। અહીંયા વરસાદ આવે છે એટલે ચોમાસાના માહોલમાં અહીંયા જે પાણી ભરાવાની બહુ સમસ્યા રહે છે, અને અમારે રાત્રે કે પાણી ભરાતું હોય ત્યારે ઘરે જવામાં બહુ સમસ્યા થાય છે। તો એક એ બધી વસ્તુ અત્યારે પ્રાથમિક સુવિધા અહીંયા જરૂરી છે, અને વેરો અમે 2 વર્ષથી અમારી પાસેથી ઉઘરાવવામાં આવે છે, જે આપણે કોર્પોરેશનમાં ભર્યા પછીનો। કચ્છથી મહત્વના સમાચાર। ભૂકંપનો હળવો આંચકો બપોરે અનુભવાયો છે। બપોરે 1:51 3.7ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો છે। કચ્છના દુધઈથી 25 કિલોમીટર દૂર કેન્દ્ર બિંદુ પણ નોંધાયું હોવાની જાણકારી છે। તો બપોરે 1:51 અંદાજિત 15થી 20 મિનિટ પહેલાનો આ સમય કે જ્યારે 3.7ની તીવ્રતાનો હળવો આંચકો અનુભવાયો છે। 3.7ની આ તીવ્રતાના આંચકાનું કેન્દ્ર બિંદુ કચ્છના દુધઈથી 25 કિલોમીટર દૂર હોવાની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે। જે રીતની આંચકા કચ્છમાં આવી રહ્યા છે, રાહતની વાત એ છે કે મોટા આંચકા નથી, તીવ્રતા ખૂબ જ ઓછી છે। 3.7ની તીવ્રતાનો આંચકો હોવાની જાણકારી મળી છે। કેટલી સેકન્ડ માટેનો હતો તેની જાણકારી પણ મેળવી રહ્યા છીએ હાલમાં। કચ્છમાં બપોરે ભૂકંપના હળવો આંચકો આવતા થોડી ગભરાહટ, થોડી ચિંતા શહેરીજનોમાં ચોક્કસ જોવા મળી છે। કચ્છમાં 3.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવતા કેટલાક લોકો ચિંતામાં હતા, ઘરની બહાર પણ દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ તેટલો ભારે તીવ્રતા સાથેનો ભૂકંપ ન હોવાને કારણે લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। હાલમાં જે જાણકારી મળી રહી છે, કેન્દ્રબિંદુ કચ્છ નથી, કચ્છના દુધઈથી 25 કિલોમીટર દૂર આ કેન્દ્રબિંદુ હોવાની પ્રાથમિક જાણકારી મળી છે કે જ્યાં આગળ આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ હતું તેના કારણે કચ્છ શહેરમાં એટલા મોટી તીવ્રતાનો અહેસાસ ભૂકંપનો નથી થયો, પરંતુ 3.7ની તીવ્રતાનો આ ભૂકંપ આજે બપોરે 1:51 લોકોએ અહેસાસ કર્યો છે। ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા મેહુલ અમારી સાથે જોડાયા છે। મેહુલ, કેટલા વાગે, કેટલી સેકન્ડનો આ ભૂકંપ હતો, શું પરિસ્થિતિ છે હાલમાં કચ્છમાં કેન્દ્રબિંદુને લઈને, શું જાણકારી? જે સિદ્ધાંત ચોક્કસથી વાત કરી તો કચ્છમાં છેલ્લા થોડાક દિવસોથી 3.ની તીવ્રતાથી માટેના છે તે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે, તેની વચ્ચે લોકોમાં ભારે ગભરાટ જોવા મળી રહી છે। તો આજે વાત કરીએ તો આજે 3.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ। ત્યારે લોકોમાં ચોક્કસથી વાત કરવા જઈએ તો ભયનો માહોલ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે કચ્છ છે તે G5માં આવે છે, અને જે ભચાઉ પાસે કેન્દ્રબિંદુ છે તે ભૂકંપના ઝટકા જે વાગડ ફોલ્ટ લાઈન આવેલી છે ત્યાં પાસે નોંધાતા હોય છે, એટલે ચોક્કસથી લોકોમાં હાલ છે તે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે।
આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ મેહુલ. તો વારંવાર આંચકા, લોકોમાં ભયનો માહોલ. હાલમાં પરિસ્થિતિ કાબૂમાં, તીવ્રતા ઓછી હોવાને કારણે રાહતનો શ્વાસ કચ્છવાસીઓએ લીધો છે. આ તરફ સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસમાં માતાને બચાવવા જતા યુવતીની હત્યા થઈ છે. સુંદરબન સોસાયટીમાં યુવતીની ચાકુ મારી હત્યા કરાઈ. આરોપી માતાની હત્યા કરવા આવ્યો હતો અને દીકરીએ વચ્ચે પડીને માતાને રૂમમાં બંધ કરી દીધી હતી. જે બાદ યુવતીએ આરોપીઓનો સામનો કર્યો હતો, જેમાં આરોપીએ યુવતીને ચાકુના 15 ઘા મારીને ફરાર થઈ ગયો. હાલમાં સેલવાસા પોલીસ આરોપીની શોધખોળમાં શરૂ છે. કચ્છમાં અકસ્માત થયો છે. 2ના મોત થયા છે, 3થી વધુ ઘાયલ થયા છે. નખત્રાણાના ઉગેડી પાસે થયો છે અકસ્માત. ઇકો કાર પુલ પાસે અથડાઈ હતી. નખત્રાણા લખપત હાઈવે પર આ ગોજારો અકસ્માત. ઇકો કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો છે. જે રીતની પરિસ્થિતિ આપ જોઈ રહ્યા છો, આ ગોજારો અકસ્માત કે જેમાં કમકમાટી ભર્યા 2 લોકોના મોત ઘટના સ્થળે થઈ ગયા, જ્યારે 3થી વધુ લોકો ઘાયલ છે, જેઓને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગીર સોમનાથના કોડીનારના સિંઘાજ ગામમાં સિંહોનો આતંક જોવા મળ્યો. મોડી રાત્રે સિંહોએ ગામમાં ઘૂસી 7 પશુઓ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 3 ગાયના મોત થયા હતા, જ્યારે 4 ગાય ઘાયલ થઈ હતી. ગામમાં સિંહો ઘૂસી આવતા હાલ ગામમાં ભારે ડરનો માહોલ છે. લગભગ 7 થી 8 ઢોરને મારણ આજે એમાં 2-3 ગાયો તો મારી જ નાખી, હા મારી નાખી, અને બાકીના 65 ઢોરને ઈજા મોટી કરેલ છે. હા, વન વિભાગને જાણ કરી, વન વિભાગના માણસો પણ આવ્યા, બરોબર, અને બાકીના ડૉક્ટરોની ટીમને બોલાવી અને ડૉક્ટરોની ટીમમાં બોલાવી અને સારવાર તરફ. યુવાનોને સોશિયલ મીડિયામાં નશીલા પદાર્થોની મહેફિલ માણતો વિડીયો અપલોડ કરવો ભારે પડ્યો. રાજકોટ શહેરમાં તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયામાં દારૂની મહેફિલ માણતા હોય તે પ્રકારના 2 વિડીયો વાયરલ થયા હતા. વાયરલ થયેલા વિડીયો મામલે રાજકોટ શહેર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી, જે અંતર્ગત સાયબર ક્રાઇમે 3 જેટલા આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે અન્ય 1 આરોપીની શોધખોળ હાલમાં શરૂ છે. સમગ્ર મામલે યુનિવર્સિટી પોલીસ મથકમાં વિડીયોમાં દેખાનાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરેલ વિડીયોમાં ફૂલ ઓકે, પ્રપોઝ ડે તેમજ કાલાવાડ રોડનું લખાણ લખવામાં આવ્યું હતું, જેના આધારે તપાસ કરી નબીરાઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી દારૂ સાથે તબીબ મળી આવ્યો હતો. તબીબને આરોગ્ય વિભાગના આદેશ બાદ ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તો ડોક્ટર સાહિલ ખોખરને ચાલુ ફરજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા દારૂ સાથે પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે FIR અને કમિટીના રિપોર્ટના આધારે કરાર આધારિત તબીબને સિવિલ અધિક્ષક દ્વારા ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યો. સ્વાગત છે. મધ્ય ગુજરાતના આણંદ જિલ્લામાં પાલિકા દ્વારા કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. વર્ષ 2008માં આણંદના શહેરીજનોને પરિવહનની સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ રહે તે માટે વિટકોસ બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખાનગી સંસ્થા સાથે પાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ બસો આણંદ પૂરતી મર્યાદિત નથી. આણંદથી 18 કિલોમીટર સુધી રૂટ લંબાવવામાં આવ્યો છે. જોકે પાલિકા તંત્રનો દાવો છે કે બસ માત્ર આણંદ શહેરમાં જ દોડી રહી છે. એટલું જ નહીં, આણંદથી વડોદરા સુધી દોડતી આ બસોમાં મુસાફરો પાસેથી ટિકિટ રૂપે રૂપિયા તો વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ ટિકિટ આપવામાં નથી આવતી. આણંદથી વડોદરા સુધી બસ દોડાવવામાં આવે છે, પરંતુ ટિકિટ માત્ર બાંધણીના મુસાફરોને જ આપવામાં આવે છે. પાલિકા તંત્રના ચીફ ઓફિસર વિટકોસ સંસ્થાનો બચાવ કરી રહ્યા છે કે આણંદ શહેરમાં બસ દોડે છે. આ બસ લઈને ક્યાં જાવ છો? ક્યાંથી? કેટલા રૂપિયા ટિકિટ ના લો છો? વડોદરા 40 રૂપિયા. તમે ટિકિટ કેમ નહીં હાલતા મુસાફરો? કેમ પણ? હા, ક્યાંથી? આણંદથી. કેટલા રૂપિયા ભાડું છે પેસેન્જરો પાસે બોલવાનું? ટિકિટ કેમ નથી આપતા? એ તમે રૂબરૂ આગળ જમનું આગળ ઓફિસ છે ત્યાં આગળ કઈ કંપનીની ગાડી છે? થઈ ગયું ને? ના, કઈ કંપની? વિટકોસની ગાડી છે ને? વિટકોસની ગાડી છે ને? હા, ઓકે. એ આણંદ શહેર પૂરતી મર્યાદિત છે, તેમ છતાં બી વડોદરા, બાંધણી, ચોકડી પછી વડતાલ સુધી દોડાવવામાં આવે છે. તે લોકો એ અંદર સાઠગાંઠ હશે એમની, તો એ એસટી તંત્ર અને આ વિટકોસની વચ્ચે સાઠગાંઠ હશે. સરકારની તિજોરીને અને એસટી તંત્રને ખૂબ મોટું નુકસાન છે. ના કરે નારાયણ, અને જો કોઈ આ પ્રાઇવેટ જે બસો છે એની અંદર કોઈ અકસ્માત થયું તો અંદર મુસાફરોના વર્તનનું શું, તે પણ એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. આણંદથી બરોડામાં ટિકિટ આપતા નથી. વિસ્તારના લોકોના રહેવા એની સુવિધા માટે 2006ની અંદર વિટકોસ કંપનીની બસો શરૂ કરવામાં આવેલી હતી.
નગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં એમને પરમિશન આપેલી હતી. ટિકિટ જે કંઈ આપણે જે સરકારની જે એસટી બસની ટિકિટ છે એ મુજબ ટિકિટો આપવાની જોગવાઈ છે અને ટિકિટ આપે છે. છતાં જો કદાચ ટિકિટ નહીં આપતો હોય અને તો અમે ચકાસણી કરીશું અને એને જો ખરેખર નહીં આપે તો એને નોટિસ આપી જરૂરી કાર્યવાહી કરીશું. તે વીજ ટીપ બાબતે નગરપાલિકા એટલે કે વિટકોસ દ્વારા આની કોઈ મંજૂરી લીધેલી છે કે કેમ એની યોગ્ય અમે તપાસ કરાવી લઈશું. અને જો ખરેખર એસટીને નુકસાનકારક હશે આ બાબત તો આના માટે અમારે વિભાગીય નિયમકશ્રીનું ધ્યાન દોરી જરૂરી અમે એના માટે તપાસ ગોઠવી અને જરૂર જણાય યોગ્ય પગલાં કે કાર્યવાહી જે પણ થતી હશે અમારી વિભાગીય કચેરી અથવા મધ્ય કચેરી મારફત અમે પત્રવ્યવહાર કરીને પણ નોટિસ પાઠવવા જેવી થતી હશે તે પણ અમે કાર્યવાહી જરૂર કરીશું એના માટે. શિક્ષણ વિભાગના બેદરકારીના કારણે બોડેલી પંથકની શાળાઓમાં બાળકોના ભાવિ સાથે થઈ રહ્યા છે ચેડા. છતે શિક્ષકે બાળકો શિક્ષણથી વંચિત છે. આખરે કેમ? જુઓ અહેવાલમાં. આ છે બોડેલી તાલુકાની શાળા, જેમાં અંધેરી નગરી અને ગંડુ રાજા જેવો વહીવટ ચાલી રહ્યો છે. કેમ કે બોડેલીની કુમાર શાળામાં શિક્ષકો છે. શાળામાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓ પણ આવે છે. ગરીબ આદિવાસી વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને ભણવું પણ છે અને શિક્ષકોને ભૂલકાઓને ભણાવવા પણ છે. પરંતુ શિક્ષણ વિભાગે આ પંથકની શાળાના શિક્ષકો પર શિક્ષણ સિવાયનું બીજું એટલું ભારણ નાખી દીધું છે કે શિક્ષકો શિક્ષણ કાર્ય કરાવી જ નથી શકતા, જેને લઈને વાલીઓમાં રોષ ફેલાયો છે. તો શું ચાલી રહ્યું છે લાલિયાવાડી અંધેરી નગરી ને ગંડુ રાજા ટકે શેર ખાજા ટકે શેર ભાજી ટકે શેર ખાજા જેવી હાલત આ ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને ઊંડાણના આદિવાસી વિસ્તારની અંદર થઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે બોડેલી તાલુકામાં 217 સરકારી શાળાઓ છે, જેમાં ગ્રુપ શાળા 17 છે, જેમાં 802ના મહેકમ સામે 765 શિક્ષકો અભ્યાસ કરાવે છે. આ શિક્ષકોને સરકારના અલગ અલગ કામ થોપી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે શિક્ષકોની ઘટ સામે અન્ય કામના બોજ નીચે શિક્ષકો દબાઈ જતા વાલીઓ પણ ના છૂટકે ખાનગી શાળામાં પોતાના બાળકોને ભણાવવા મજબૂર બન્યા છે. સાંભળો શિક્ષકોની વ્યથા. જો ગ્રુપ શાળામાં એક ક્લાર્ક કે પટાવાળા મૂકવામાં આવે તો વહીવટી કામનું ભારણ ઘટે તો શાળામાં સારી રીતે શિક્ષણ કાર્ય કરી શકાય. એટલે આ પ્રમાણે જો સરકારશ્રી એમાં વિચારે તો ઘણું બધું એમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે સુધારા લાવી શકાય તેમ છે. મારે વચ્ચે ડિસ્ટર્બ થઈ જવાય છે, એટલે બાળકોની જે ભણાવવાની જે લિંક મારી હોય છે એ તૂટી જાય અને બાળકોને ભણવા માટે બિચારાઓને રાહ જોવી પડે છે કે મેડમ ક્યારે આવે અમને ભણાવશે. આ શિક્ષકો બાળકોને ભણાવવા કરતા મીટિંગો અને શિક્ષણ વિભાગના આદેશનું પાલન કરવામાંથી નવરા થતા નથી. ત્યારે છેવાડાના ગામડા સુધી શિક્ષણ પહોંચ્યાના દાવા પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. બાળકોના ભાવિ સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. સહેજબ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. અને હવે વાત જંત્રીના અમલમાં રાહતની. નવી જંત્રીના અમલમાં 2 મહિનાની રાહત. નવી જંત્રીના દરના અમલની સમય મર્યાદા વધારાઈ છે. નવી જંત્રીનો અમલ હવે 15મી એપ્રિલથી થશે. જંત્રી વધારાનો અમલ 15મી એપ્રિલથી કરવામાં આવશે. નવી જંત્રીના દરનો અમલ હાલ પૂરતો મોકૂફ કરાયો છે. રાજ્યની પ્રજાના હિતમાં સીએમનો મહત્વનો નિર્ણય. અગાઉ 4 ફેબ્રુઆરીથી નવી જંત્રીનો દર અમલમાં મુકાયો હતો. હવે નવી જંત્રીનો અમલ 15મી એપ્રિલથી કરવામાં આવશે. અગાઉ નવી જંત્રીમાં 100%નો વધારો કરતા બિલ્ડર્સ એસોસિએશને કર્યો હતો વિરોધ. બિલ્ડર એસોસિએશને મે સુધીના સમયની માંગ કરી હતી. સામાન્ય જનતા અને રિયલ એસ્ટેટને મોટી રાહત મળશે. બિલ્ડરોએ આવકાર્યો છે સરકારનો નિર્ણય. મહત્વની એવી માગણી એ 15/4 સુધી નવી 15/4 પછી જ નવી જંત્રી અમલમાં આવશે અને 15/4 પહેલાં જે લોકો દસ્તાવેજ કરશે અથવા તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એમની જે લાગશે એ જૂના ભાવ પ્રમાણે જ લાગશે અને એ લોકો પોતાના થયેલા વ્યવહારોને અમલી બનાવી શકશે. જંત્રીમાં હાલ પૂરતી રાહતથી બિલ્ડરો ખુશ છે. અમારો પહેલો મુદ્દો સરકારે માન્યો તેવું બિલ્ડર્સે કહ્યું છે. અન્ય પ્રશ્નોની પણ રજૂઆત કરી છે. દર અઠવાડિયે વિવિધ વિભાગોને મળીશું. ઘણા ખેડૂતો અને લોકોને ફાયદો થશે. દસ્તાવેજ બાકી છે તેમને ફાયદો થશે. 2 મહિનાનો સમય મળતો ઘણા ફાયદો થયો છે. 15/4થી જે અમલ કરવામાં આવશે એમાં જે રહેલી વિસંગતતાઓ છે એનું ચોક્કસ અમે ક્રેડાઈ દ્વારા રિપ્રેઝન્ટેશન સરકારમાં કરીશું અને સરકાર
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને જ્યારે અમે મળ્યા ત્યારે એમણે એક જ વાત કરી હતી, આમાં સામાન્ય માણસને શું તકલીફ થઈ શકે છે તમે મને સમજાવો. અને એ દિશામાં અમે એ દિવસે કર્યા પછી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને બી લાગ્યું કે ના સિરિયસ છે અને તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓની એમણે બેઠક ઝૂમ મિટિંગો દ્વારા અવારનવાર મિટિંગો ચાલતી હતી. આટલો મોટો નિર્ણય હતો એટલે નિર્ણય લેતા 5 થી 6 દિવસની સમય મર્યાદા હતી, કેમ કે એમણે પણ સરકારી તંત્ર દ્વારા તપાસ કરાવી કે ખરેખર વાસ્તવિકતા શું છે, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી શું છે. લોકો ઘર લે એટલે દસ્તાવેજ ક્યારે થશે તેની ચિંતા કરતા હોય છે, પરંતુ વહીવટીતંત્રના માથે એ ચિંતા છે કે કચેરીમાં ધૂળ ખાઈ રહેલા દસ્તાવેજ છોડાવવા માટે અરજદારોને નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ જિલ્લાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કચેરી પર મોટા પ્રમાણમાં દસ્તાવેજો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. 12,000થી વધુ દસ્તાવેજો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ન ભરવાને કારણે ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે વહીવટીતંત્ર દ્વારા અનેક વખત અરજદારોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. વર્ષ 1998થી લઈને 2022 સુધી અંદાજે ₹210 કરોડથી વધુની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની બાકી છે.